भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया। अपने में भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। अनजान अपने में भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया। अनजान बने में भीतर से तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। तेरा भाव प्रगट में पाया हूँ। तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी ज्योत में प्रणव दिखाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। मैं 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 तेरी शरण में आया हूँ बाबा, तेरी शरण में आया। मैं तेरी शरण में आया हूँ बाबा, तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ। ओ नवखंड के निजाधारी में तेरी शरण में आया हूँ। ओ नवखंड के निजाधारी में तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ। श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ। श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। मुझे कर्म मिला, कर्म मिला तेरी सेवा पूजा में, तेरा ही गुण गाया हूँ। मुझे कर्म मिला तेरी सेवा पूजा में, तेरा ही गुण
मैं तेरा ही गुण लगाया हूँ। मुझे कर्म मिला तेरी सेवा पूजा, मैं तेरा ही गुण लगाया हूँ। मैं तेरा ही गुण लगाया हूँ। मैं तेरा ही गुण लगाया हूँ। तेरे नाम की रोटी पाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरे नाम की रोटी पाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरे नाम की रोटी पाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। तेरे नाम की रोटी पाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। नवखंड के निजाधारी में तेरी शरण में आया। ओ नवखंड के निजाधारी में तेरी शरण में आया हूँ। गुरु राम मिले, गुरु राम मिले तो बात पूछी, खिला के खाना अच्छा है। गुरु राम मिले तो बात पूछी, खिला के खाना अच्छा है। गुरु राम मिले तो बात पूछी, खिला के खाना अच्छा है। गुरु राम मिले तो बात पूछी, खिला के खाना अच्छा है। खिला के खाना अच्छा है। खिला के खाना अच्छा है। मैं तेरे निजे की छाया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरे निज की छाया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के सुमन लाया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। रणु
धनवाधारी तुम ही मुरली वाला। सुदर्शन धारी धनवाधारी तुम ही मुरली वाला हो। सुदर्शन धारी सुदर्शन धारी धनवाधारी तुम ही मुरली वाला हो। सुदर्शन धारी धनवाधारी तुम ही मुरली वाला हो। कि बाबा तुम ही मुरली वाला हो। बाबा तुम ही मुरली वाला हो। मैं मूलदास बन के आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं मूलदास बन के आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। बाबा तेरी शरण में आया हूँ। बाबा तेरी शरण में आया हूँ। रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાપ। जय जय रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાળ। जय जय रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાપ। जय जय रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાળ। શરણે આવ્યો તમારો બાપ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। શરણે આવ્યો તમારો બાળ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। आप हो सेवक के प्रतिपाल। आप हो सेवक के प्रतिपाल। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। જય જય રામાધણી કીર્તાર શરણે આવ્યો તમારો બાપ। जय जय रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાળ। जय जय रामाधणी कीर्तार शरणे આવ્યો તમારો બાપ। जय जय रामाधणी कीर्तन शरणे આવ્યો તમારો બાળ। શરણે આવ્યો તમારો બાપ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। શરણે આવ્યો તમારો બાળ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। शरण में आया तिहारा बाल। आप हो सेवक के प्रतिपाल। शरण में आया तिहारा बाल। आप हो सेवक के प्रतिपाल। आप हो सेवक के प्रतिपाल। आप हो सेवक के प्रतिपाल। जय हो रामाधणी कीर्तार शरण में आया तिहारा बाल। हो रामाधणी कीर्तन शरण में आया तिहारा बाल। शरण में आया तिहारा बाल। शरण में आया तिहारा बाल। शरण में આવ્યો તમારો બાળ। તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ। શરણમાં આવ્યો
સેવકના પ્રતિપાલ. તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ. તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ. તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ. તમે છો સેવકના પ્રતિપાલ. જય જય રામ ધણી કીર્તાર શરણે આવ્યો તમારો. જય જય રામાધણી કીર્તાર શરણે આવ્યો તમારો બાર. શરણે આવ્યો તમારો બાર. શરણે આવ્યો તમારો બાર. શરણે આવ્યો તમારો બાર. શરણે આવ્યો તમારો બોલી અજમલ ઘર અવતાર. પવિત્ર અધિક ભાદ્રપદ માસમાં નવમીની આજ પવિત્ર તિથિએ ધર્મસભા સાથે સત્સંગ સભામાં ઉપસ્થિત પધારેલા આપ સૌ પરમ કૃપાલો ઈષ્ટ ગુરુના કૃપાપાત્ર બની અહીં આવી શક્યા છો. આપ સૌના હૃદયમાં આપના ગુરુ પ્રત્યે આપના ઈષ્ટ પ્રત્યે જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસને હૃદયપૂર્વક વારંવાર પ્રણામ કરું છું. સ્વાત સુખાય સત્સંગ આવા પવિત્ર હેતુસર વૈચારિક વિચારોની દિશા જે ગતિમાં ચાલી જાય છે એમાં થોડો એવો મોકો મળે કે એ વિચારો આપણને શું પરિણામ આપશે, કે જે વિચારો સતત શરીર અને સંસાર તરફ દોડ્યા જાય છે ને આપણને સૌને દોડાવે જાય છે. ઐશ્વર્ય પરમાત્મા પ્રગટ છતાં આત્મા રૂપે ભારત વર્ષના ઋષિમુનિઓએ જેને પ્રતિપાદ કર્યા છે, અનુભવજન્ય અનુભૂતિવાળા પુરુષોએ શાસ્ત્ર દ્વારા જેના વિધાનો વિવિધ રૂપે કહ્યા છે, નવધાના રૂપાંતર આપ્યા છે. નવધા ભક્તિનું નવધા રૂપ, 7 ભૂમિકાના 7 સોપાન ભાગવતજીમાં આપ્યા છે. રવેણીમાં સાહેબે કીધું છે ઇત્યાદિ મોટા પુરુષોના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના અનુભૂતિવાળા કવન એની રચનાઓના અનેક વિધ નામો, ભાવો, ગુણો, તાદૃશ્ય, એના પરિણામો, આવું બધું આપણી સામે વર્તમાન જે દેશમાં, જે ભૂમિમાં, જે માતા પિતાને આંગણે, માતા પિતાની કુખે ગોદમાં આપણે જન્મીને આવ્યા છીએ મનુષ્ય શરીર લઈને, એની સાથે સાથે આપણને આવો પવિત્ર એક વારસો પણ મળ્યો છે. વારસો મળ્યો, અદ્ભુત વારસો છે. વસિયત અદ્ભુત છે. બીજો કઈ વારસો કદાચ ન આપ્યો હોય, મોટી જાયદાદ, જમીન, મિલકતો, સોના રૂપા ઇત્યાદિ ભૌતિકતા વાળા કોઈ પદ પદાર્થો ન મળ્યા હોય તો પણ એને જતા કરો, એને ભૂલી જાઓ, એને ભૂલી જાઓ, એને જતું કર.
હું એને કહી દઉં છું, તું એને જતું કર, હું એને કહી દઉં, તું એને જતું કર, હું એને કહી દઉં, એને 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 જતું કર, એને કહું છું. ભૂલાયેલી જિંદગી, વીતેલી જિંદગી, ગયેલા દિવસો, ગયેલી ભૂમિકાઓ ભૂતકાળ બની ગઈ છે. એને ભૂલી જા, એને જતું કર, હું એને કહું છું, હું એને કહી દઉં. અહીં એને ભૂતકાળ છે અને અહીં એને ભવિષ્યકાળ છે. એમ આપણને વારસામાં જે મળ્યું હોય તે, એ બીજો ભૌતિકતા વાળો વારસો ગણતરીમાં ન લઈએ. સજનો માતાઓ, આ સુંદર મજાનો આર્યત્વ, આવું આ પવિત્ર ઋષિ પરંપરાનો શાસ્ત્ર સંતો જેનો મહિમા ગાય છે, એ પરંપરાનું મને તમને શરીર મળ્યું. પછી જ્ઞાતિઓમાં અથડાવા જેવું નથી. નહીં નહીં, જ્ઞાતિઓમાંથી જો કંઈ પરિણામ મળે એવું હોય તો ઉત્તરોત્તર મોટા પુરુષોના ચરિત્ર તો જુઓ સજનો માતા. હરિશ્ચંદ્ર રાજા અયોધ્યાની ગાદી છોડીને ક્યાં સુધી પરિણામ લેવા આવ્યા? મહાતંગ ઋષિ ઘેર પાટ માંડ્યા. ઓ મહાતંગ ઋષિ ઘેર પાટ માંડ્યા અને રોપ્યો મહાજંગ. જંગ, આ વાતને જરા વિવેકથી વિચારો. જંગ, મહાજંગ, એક વિચારોનો જબરજસ્ત સંઘર્ષ, વિચારોની ભયંકર લડાઈ, યુદ્ધ. એક પરંપરા વિચારો છોડવા માંગતી નથી. એક પરંપરા એના વિચારો એમાં જબરજસ્તીથી, નહીં સત્ય આ જ છે. પેલી પરંપરા એમ કહે છે નહીં, સત્ય આ જ છે. રોપ્યો મહાજંગ. એક પરંપરા કહે છે શુદ્ર ઉપદેશ આપી ન શકે. એક પરંપરા એમ કહે છે કે જાતિ ભાતિ નહીં, ગુરુના દેશમાં નહીં કોઈ વર્ણનો. એક પરંપરા એમ કહે છે, એક પરંપરા શુદ્ર ઉપદેશ ના આપી શકે. રોપ્યો મહાજંગ, એ મહાતંગ ઋષિ ઘેરે પાટ માંડ્યા. મહાજંગ માંડ્યો છે એટલે 18 આલમમાંથી, 18 વર્ણોમાંથી વિકારોને ભૂલવા માટેની એક અજબની આ પ્રતિક્રિયા છે. પણ 18 આલમમાંથી જિજ્ઞાસા વાળા, તાલાવેલી વાળા, ઐશ્વર્યને પામવા વાળા, એને અનુભવમાં લેવા વાળા, એ બધા ઝંખી રહ્યા છે. તે બધા કેટલા જન્મોથી જેને મળવા માટે આતુર છે, એ બધા ભેળા થયા છે. રોપ્યો મહાજંગ, એ દર્શન કારણ નિશ્ર્યા. એ દર્શન કારણ નિશ્ર્યા સતી તારાને
હરિચંદ ક્યાં ને ક્યાં તું એને જતું કર, જતું કર. અયોધ્યાની ગાડીને જતું કરે, સુખને જતું કરે, સત્તાને, ડાપણને, ચતુરાઈને, હોશિયારીને, પ્રતિષ્ઠાને, પાગલપણને જતું કર, જતું કર, જતું કર. અરે ગુરુના વચન પાસે રાજને જાતા કર્યા. અરે એ દીકરો આપણો નથી, આપણો નથી, આપણો હોય તોય મરે જ નહીં, એની આવી સ્થિતિ થાય નહીં. એને જતું કર, જતું કર. એ દુઃખને પકડીશ નહીં, તું જતું કર. એ જેનો હોય એને જે કરવું હોય તે કરશે, તું જતું કર, જતું કર. આ એક જ જન્મમાં, આને આ જન્મમાં બીજી આડાવડી કોઈ વાતોમાં વળગવા જેવું જ નથી. આને આ જન્મમાં આડાવડી કોઈ સાઈડોમાં કે આડાવડા ડ્રાઈવર્ઝનમાં ક્યાંય ઉતરવા જેવું જ નથી. આને આ જન્મમાં એ કીચડવાળો રસ્તો હોય તો કોઈ કેડી ગૂંથવા જવા જેવું જ નથી. આને આ જન્મમાં જલ્દી કીચડવાળો તો કીચડવાળો, પણ રસ્તો પૂરો કરી નાખો. જે 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 સમયે જે વખતે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ તે પરિસ્થિતિને જલ્દી જલ્દી પાર કરી જાઓ, ભૂલી જાઓ, જતું કર. કારણ કે આ ટૂંકો ગાળો છે, સમય થોડો છે. બીજું કારણ, બીજું મહાકારણ તો એ છે તમે અત્યારે બેઠા છો છતાંય તમારી મુસાફરી ચાલુ છે. એ કોક તો વિચારો, કોક તો વિચારો. સંતોએ તો જોર જોરથી બૂમ બરાડા કરીને કીધું, જેના વિના જીવન ખાલી ખાલી ખાલી, એ જેના વિના જીવન, જે શ્વાસ વિના આ શરીર શું કરશે? જેના વિના જીવન ખાલી જાય રે, એનો કોઈ મરમ વિચારો. જેના વિના જીવન ખાલી, તુજ બિન જીવન ખાલી. હે પરમ પિતા, તમારા વિના હું શું કરીશ? તમે શ્વાસ રૂપે નહીં હો તો આ શરીર કેવી રીતે ચાલે? અરે ખાલી શ્વાસ નહીં, તમે અંદર વિચાર રૂપે નહીં હો, એટલે ખાલી વિચાર નહીં, અંદર સદવિચાર રૂપે નહીં હો. અરે સદવિચાર નહીં, અંદર નિષ્ઠા રૂપે નહીં પધારો. મને વિશ્વાસ નહીં આપો, હું તમારો છું, તમે મારા છો. આ ગાંઠ નહીં વાળી આપો ત્યાં સુધી હું જીવન કેવી રીતે, કઈ રીતે જીવીશ પ્રભુ? તુજ બિન જીવન ખાલી ખાલી ખાલી. જાય રે એનો કોઈ મરમ, તુજ બિન જીવન ખાલી ખાલી ખાલી. જાય રે એનો કોઈ મરમ, કોઈ મરમ તો વિચારો. એ વિચાર